आमे आज पुनर्बार ये उद्योगट आसीचे कहीं अनेक किसी कथा थाए बाबा पाखरे बाबा आशीर्वाद लाभ करने आमे आसी था ये उद्योगट धाम बाबा निकटर आज किसी जानिबा हे तो बाबा कहले आज गल्प माध्यम किसी कहवा कहीं ये समय रे समुद्र मंथन बा राहु केतु एमान विशेषत्व को टिके आलोचना रखा बाबा इच्छा करिसेंती शनि जाउछंती तेने राहु दिए केतु आसुछंती बाटे दिए उभय पक्ष भेटाभेटी हेले से कहले भाई तुम तो घर अच्छी तुम घर रहिल आम तो ये खरा तारा बोलुछु आ ना तुम तो भोट रे अच्छी ना तुम दी खंड भोट मत देदेव ताले मोरी घरे मु तुमको रखीदेवी शनि कहले राहु कहले हाँ आम भोट देबू आ ना देव ना ठीक से आसिक ये 6 बार को शुणेदेला जे तमे भोट करिया जार अधिका भोट हम सी रजा हम ये समस्ते समस्ते हाँ कहले से समस्त बाक्सरे समस्ते निजे टिकेट खंड गड़े ये 6 जन 7 जन बसिले तेणु राहु केतु आसिले शनि बाक्सरे 2 खंड टिकेट गड़े देले शनि रे एका है 3टा तेणु आंकर खंडे खंडे तेणु ग्रहराज शनि है रजा अच्छा रजा जो है ग्रह मान भितर रजा है सी जहाँ इच्छा कह ता कर तेणु राहु केतु कही कथा देती जे तमे मत भोट देले मोरी घर तुम रखीदेवी घर टी पहला शनि घर टी हूँ पार्टी पार्टीटा हूँ शनि घर राहु को रखिला कहला तू ये 2 ओठरे रह तू पार्टी खोलिले कथा पदा को आसब तू जे पार्टी बुझीदेबू कथा बाहर को आसब ना केतु को रखिला कहला तू ये घंटी गार रह घंटी गार पानी छाड़िले खाद्य छाड़िले पेट को जीव तू जब अटके देबू तंटे नाखिब से क्षमतार सी रहा शनि रहा ये तालु मध्य जो बाट से बाटे मध्य भागे शनि रहा शनि हूँ बड़ ग्रह ये बृहस्पति माने ग्रह मान भितर बृहस्पति हेले बड़ ग्रह माने शनि हेले क्रूर ग्रह बोली आमे कहूछु किंतु नवग्रह मान भितर राजा 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 से राजा राजा आउ ग्रह भितर हूँ रवि हूँ बड़ ग्रह रवि आमे सूर्य को कोई था ना हाँ सूर्य सूर्य तो नक्षत्र हाँ सूर्य सूर्य नक्षत्र हाँ से सूर्य होती बड़ ग्रह आगे सूर्य जन्म हेले सूर्य पर चंद्र हेले अच्छा अच्छा शनि ये सूर्य पुआ हूँ किए से ना मंगल 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 शनि शनि सूर्य पुत्र शनि शनि मंगल आउ बुधकर हाँ चंद्रकर पुआ हूँ बुध से रहिले ता बांटे से रहिले ता बांटे देवता गुरु होती किए बृहस्पति से रहिले डाहाण कान असुरंगर गुरु होती किए शुक्र से रहिले बाँ कान तेणु ये 2टा शक्ति एपटे रहिले शनि रहिले पार्टी सुकथा कहूचे किछि आमे कुकथा मध्यम कहू भल कहले लोक मान को भल लोक माने हमको भल पाउछन किंतु क्रूर कथा गुडी हम पार्टी काहे के आउछि हम पाखरे तो भगवान अछंती हम पार्टी रे जेहेतु शनि रहउछंती शनि तो भल कथा भी कहउछंती खराब कथा कहउछंती खराब न रहिले भल गुण रे प्रशंसा हबो नाही अच्छा दिन दिन जब राति न हबो दिन रे प्रशंसा हबो नाही तेणु दिन जो राति अच्छी दिन प्रशंसा होची माने भल कथा कहूथे आम खाली भल कहवा खराब तो कई ना खराब कथा जे कहले भलर प्रशंसा आसीब भल थिले मंद अछि मंदर स्वाद जे चाखिछि से भल ही जानि परिबो नै दुख रे नै से तो सुख किछि जानि परिबोनी काहे कि ना दिने गोटे नातुणी कहला अजा मोहरक से गोटे केमितिया जिनिस ना सी भारी गहनर कथा ना मुझे केमी से महर गोटे देखी ना अच्छा देखू जे काली सकाळे तू मो साथरे जीवु महरटा देखी से कहला तू जा खाईदेबू आ मु 2टा खाईदेवी जीवा से बुढ़ा कौन कला चाह जड़िया दे खाईदेला खाईदे नातुणी कहला तू आइल ना हाँ से जहाँ पैंट पिंधला
କହିଲା ଆଟେ ଯିବି ମହରକୁ ଦେଖିବି ଆଉ ମହରକ ଦେଖିବ। ସେଇଠୁ ଅଜା ଗଲା ତମେ ସାଥେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ସେଇଠୁ ରାତିରେ ଗଲା ଆଉ କ'ଣ କଲା ଅଜା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ନା ଅଜା ସେ ମୋତେ ଯିବା ସେଠି ଗଲା ସେଠି କାହା ସାଥେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଏମିତି ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ହଉ ଅଢ଼େଇ ପରେ ବୁଢ଼ାକୁ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ନାତୁଣିକି ଆହୁରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ସେ ଭୋକରେ କାନ୍ଦିଲା ସେଠୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲା ତୁ ମୋତେ ଦେଇଥିଲୁ ମହରକ ଦେଖିବାକୁ ତୁ ମହରକ ନ ଦେଖେଇ ମୋତେ ଭୋକ ଉପରେ ମାଇଲୁ ନେଇଦେ ସେଇ ହେଉଛି ମହରକ। ସେ କିଛି ନ ମିଳିଲେ ତାକୁ ମହରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାବା ପ୍ରଥମରୁ ରଖିଥିଲେ ଯୋଉ ରାହୁ କେତୁ ଆଚ୍ଛା ରାହୁ ଅମୃତ ପାନ କଲା ପରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲା ଗଣ୍ଡିଭାଗ ରହିଲା କେତୁ ମୁଣ୍ଡପଟ ରହିଲା ରାହୁ। ଆଚ୍ଛା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗିଳିବାର କାରଣ କଣଟା ରହିଲା ସେଇଟା ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ଦେଲେ ଇଏ ରାହୁ ଭାବିଲା ଆମକୁ ଗୋଟେ ପନ୍ଥୀ ଅସୁରକୁ ଗୋଟେ ପନ୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପନ୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି। ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଅମୃତ ଆଉ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପାତଳା କଦଳୀ ଗୁଡ଼ ଆକୁ ଚକଡ଼ିକି ଅମୃତ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାହୁ ଭାବିଲା କିଛି ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇକି ଆମକୁ ବୋଧେ ଖରାପ ଦେଉଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା। ସିଏ ଯେ ଦେବତା ରୂପ ଧରି ତାଙ୍କ ପନ୍ଥୀ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ବସିଗଲା। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ଦେଲେ ସେ ଦେବତାଙ୍କ ପନ୍ଥୀରେ ଦେଇଦେଲେ ସେତିକି ବେଳ ସମୟରେ ଶନି ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଇଏ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କର ଇଏ ରାକ୍ଷସ ହାତରେ ଦେଲେ ଅମୃତ ଦେଲ ଆଜି ସେ ଆଉ ଦେବତା ମାନେ ରଖିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଜାଣିଦେଲେ ରାକ୍ଷସ କିଏ ଚିହ୍ନି ପକେଇଲେ ସେଇଥିରେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେଲେ ଶିରଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ଶିରଚ୍ଛେଦ ହେଲା ରାହୁ ନ ଛାଡ଼ିଲା ଆଶାକୁ ସତେ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଦୃଢ଼ବ୍ରତ ହୋଇଲା। ମୁଁ ଧରାଧାମରୁ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଶିବକୁ ଲୋପ କରିବି ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ମୋ ମନ ତୃପ୍ତି ହେବ। ସେ ବେକଟା ଗିଳି ଯାଉଛି ଇଆଡ଼େ ବାହାରିଲା ବେଳୁ ପେଟ ଠାଇ ମରିଯାଇ ଆଉ ହଜମ ହେଉନି ସେ ପଛପଟରେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପଛରେ ଓଲଟିକି ଚାହୁଁଛି ତା ପଛରେ ପୁଣି ଦୌଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ କେଉଁଠି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛ ପଛ ଗୋଡ଼େଇଛି ଆଉ ରାହୁ ଗୋଡ଼େଇଛି କେତୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ଧରା ପଡ଼ୁଛି ସେଇଦିନ ଖାଇଲେ ଆମ ଦେଶବାସୀ ଆଜି ଯୋଉ କଲ୍ୟାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଯୋଗେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଥାଇ ଯେ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା କେମିତି ଆଗରେ ମେଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଠାକୁରକୁ ଆମେ ଉପାସନା କରୁଥାଇ। ଯାହା ବାବା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ଦେଲେ ରାହୁ କେତୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ପାଖରୁ ଏ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଣିଲେ ତ ଗୋଟେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ରଖିଲେ ଆମେ ମାନୁଛେ ଏକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆକୁ ନେବା ନା ଏହାର ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ରବି ଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି ରବି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଉପଗ୍ରହ। ଗୁରୁ ଗ୍ରହରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ତାରା ତାରା ଭାରି ସ୍ୱଭାବନ୍ତ ଆଉ ସୋମ ହେଉଛି ସେ ବି ଭାରି ସ୍ୱଭାବନ୍ତ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭାରି ମନ ମିଳିଗଲା। ସେ କହିଲେ ବାବା ଚାଲ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବା। ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିଏ କହିଲେ ତୁ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ କି ଅପହରଣ କରି ଆଣିଲୁ ତାକୁ ସିଏ ବି ତିରସ୍କାର କଲେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ରଖେଇ ଦେଲେନି। ସେ ସେଠୁ ପଳେଇଲେ ଯାଇକି କମ୍ଭାସୁର ପାଖରେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ମାଗିଲେ। କମ୍ଭାସୁର ପାଖରେ ଥିଲେ କିଏ ସେ ନା ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଶରଣ ପଶୁଛି ତମେ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ। ସେଠି ରାଜା କମ୍ଭାସୁର ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଶପଥ କଲେ ଅସୁରମାନେ ବସିକି ଯେ ଆମେ ଆକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ଆମ ଅସୁର କୋଳ ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଧନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯାହା ଖୁଣ କରିବା କଥା ସେ କରିବେ। ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାକେ କେବେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପୁରେଇକି ତାକୁ ରଖିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ସେଠି ରହିଲା। ସେ ସବୁ ପାପ ଗର୍ଭ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ 5-7 ମାସ ହେଇଗଲା।
ଏଠୁ ତାରା କହିଲା ତୁ ମୋତେ ଆଣିକି ଏଠି ହଇରାଣ କଲୁ। ନା ମୁଁ କ'ଣ ହଇରାଣ କଲି, ତୁ ମୋର ମନ ହେବାରୁ ମୋ ସାথେ ଆଇଲ ନା ଆଉ। ସେଠୁ ଯେ କମ୍ଭାସୁରର ଝିଅ କହିଲା ତୁମେ ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନ ମିଳିଲା ବୋଲି ଆସିଲ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଏମିତି ଭାବି ହେଉଛ କାହିଁକି, ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଯାଇକି ଦେବତାମାନେ ଆଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଅସୁରକୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଅସୁରଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଭୂତ କରିଦେଲେ ଯେ ଜୀବନ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ର, ସେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯିବ। ତାଙ୍କ ଦେବତାର ଯେ ମରୁଛି ସେ ଅମୃତ ଛୁଆଇଁ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏମିତି ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ କହିଲେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କର, ଏଟା ମୀମାଂସା କରିଦେବା। ଯୁଦ୍ଧର ତ ଶେଷ ହେଇପାରିବନି, ସେ ବଞ୍ଚିଯିବେ ନା। ହଁ, ଏମିତି ଯୁଗ ଯୁଗ ଲାଗି ରହିଥିବ। ସେ ମୀମାଂସା କରିବା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। କହିଲେ ଆଉ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତମେ ନିଅ। କାହାକୁ ନା ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ। ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ ତମେ ପାପ ଗର୍ଭ ହେଇଛି, ମୁଁ କେବେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ନା ଆଚ୍ଛା ହଉ। ସେ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ, କମଣ୍ଡଳରୁ ପାଣି ଆଣି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ। ସେ ସାକ୍ଷାତ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇପଡ଼ିଲା। ପୁଅ ଯେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ ପୁଅଟାର ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର চেহারা, ଏତେ ତେଜମଣି ହେଲା। ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ତାରାକୁ ନେବି, ଆଉ ସେ ପୁଅକୁ ନେବି। ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲା ଯେ ମୋ ଔରସରୁ ଇଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେ କ'ଣ ପୁଅକୁ ନେବ। ସେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ନାଇଁ ପୁଅଟିକି ନଉ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ନଉ କ'ଣ ବୃହସ୍ପତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଶୁଦ୍ଧପୂତ କଲେ, ସେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଲା। ସେ ପୁଅଟି ସେଇ ଦିନଠୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିକି ରହିଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ଏଠି ଆମର ବାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ରବି ସୋମ, ରବି ବୋଇଲେ ଡାହାଣ ପୋଡ଼ା, ତାର ପୁଅ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ। ତାଙ୍କର ଯେତେ ପୁଅ ଥାଆନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ। ଚନ୍ଦ୍ରର ପୁଅ ହେଉଛି ବୁଧ। ଏ ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ, ତେଣୁ ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଯାଇପାରିଲେନି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ସେ ରହିଲେ। ବୁଧଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ କୁରୁରବା। କୁରୁରବାର ପୁଅ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅ କିଏ ସେ ହେଲେ, ସେଠୁ ଏମିତି ହେଇକି ଯଜାତି ଆସିଲେ, ମାନେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ। ଏଇ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ସୋମବଂଶୀ। ତେଣୁ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲେ। ତାର ଯୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଇଏ ପଣ୍ଡୁ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ପଣ୍ଡୁ କୌରବ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଇଏ ରହିଲେ କେବଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଯାଇପାରିଲେନି।